قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر بار بار آتا ہے. آج کی جدید ملٹی ورس تھیوری اور اس قرآنی تصور میں کیا مماثلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے. دیکھیے ہم لوگ جب قرآن کریم جیسے ہی کھولتے ہیں نا اور پہلی آیت جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے عالمین پہ, اور عالم کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے کائنات. اور جب عالمین کہہ دیا ہے تو مطلب پلورل ہے, یہ جمع ہے. تو قرآن کریم نے شروعات ہی عالمین سے کر دی, مطلب ملٹیپل ورس ہے. اور پھر جب آپ سورہ ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج دیتے ہیں تمام انسانیت کو کہ آپ دیکھیں یہ میں نے کیسے طباقہ لیئرز میں 7 آسمان بنائے, اور بار بار 7 آسمانوں کو 7 سماوات کا ذکر ہوتا ہے. تو یعنی ایک چیز ہمیں بڑی کلیئر ہے کہ قرآن کریم سٹارٹ سے ایک سٹانس پہ کھڑا ہے کہ آسمان ایک نہیں, کائنات ایک نہیں, ایک سے زیادہ ہیں اور 7 ہیں. ایگزیکٹ نمبر بتاتا ہے ہمیں اور اس کا سٹرکچر بھی بتاتا ہے. پر جب ہم سائنس میں آتے ہیں تو 1980 کی دہائی سے پہلے اگر کوئی ملٹی ورس کی بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی سائنس فکشن کی بات کرتا تھا, ان کا مذاق اڑاتا تھا. پر پھر 1980s کے بعد ایلن گوتھ آئے اور ان کی ایٹرنل انفلیشن کی تھیوری آئی, اور اس نے کہا کہ کائنات ایک نہیں ہے بلکہ جیسے آپ پانی ابالتے ہیں اور اس پر بلبلے بنتے ہیں تو ہماری کائنات تو صرف وہ ایک بلبلا ہے, اس کے علاوہ نہ جانے کتنے بلبلے بنے ہوں گے. تو جب 1980s میں انہوں نے یہ دریافت کیا تو تب یہ قرآن کریم کی بات کو کسی حد تک سمجھ سکے کہ ہاں کائنات ایک نہیں, ایک سے زیادہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماضی میں جس طرح سے آپ نے بھی حوالہ دیا, سائنسدان کہا کرتے تھے کہ کائنات تو صرف ایک ہی ہے, لیکن 1980 کی دہائی میں وہ لامحدود کائناتوں کی طرف چلے گئے. قرآن ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک مقررہ عدد 7 پر مہر اپنی ثبت کرتا ہے. اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اصل میں پہلے تو جب ایلن گوتھ کی ایٹرنل انفلیشن کی تھیوری آئی تو انہوں نے کہا کہ کائنات لامحدود ہیں, بہت ان لمیٹڈ کائناتیں ہو سکتی ہیں, ملٹی ورسز بے تحاشا ہو سکتی ہیں. پر پھر آپ کا اسٹیفن ہاکنگ جو لاسٹ پیپر تھا 2018 میں, اس کی ڈیتھ سے پہلے جو پیپر تھا اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن, تو انہوں نے کہا کہ جو میتھ ہے, جو کیلکولیشن ہے, وہ بہت لمیٹڈ یونیورسز کو الاؤ کرتی ہے. اس نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یونیورسز ان لمیٹڈ نہیں ہے, اور دوسرا اس نے کہا کہ لمیٹڈ بھی ہے تو بہت کم ہے نمبر میں. سائنس اب تک 7 کے ایگزیکٹ نمبر تک نہیں پہنچی, پر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ نمبر بہت لمیٹڈ ہے. جو ان لمیٹڈ سے 1980 سے سٹارٹ ہوا وہ ابھی لمیٹڈ پہ آ گیا ہے, اور ایک دن شاید انسانیت اس موقع پر پہنچ جائے کہ وہ کنفرم کر سکے کہ یہ ایگزیکٹ 7 ہی ہے. پر وہ اسی روٹ پر چل رہے ہیں جو قرآن کریم نے سٹارٹ سے بتایا 1400 سال پہلے کہ کائنات ایک نہیں ہے, 7 ہیں. اور سائنس اس پر 1980s میں پہنچی اور اب 2018 میں اس پہ پہنچی کہ ہاں ان لمیٹڈ بھی نہیں ہے, لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کی بات ہو رہی ہے تو اسٹیفن ہاکنگ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنی موت سے چند دن پہلے اپنے آخری مقالے میں کہا کہ ملٹی ورس لامحدود نہیں بلکہ لمیٹڈ ہے. تو کیا یہ فزکس کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے جدید سائنس کو قرآنی موقف کے قریب لا کھڑا کیا؟ بے شک بے شک. دیکھیں میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, ایک بات یاد رکھیے, قرآن کریم نے اس کائنات کی نشانیوں کو بھی آیات کہا ہوا ہے, اور قرآن کریم کی سینٹنسز کو بھی آیات کہا ہوا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے. سائنس کا علم چونکہ محدود ہے تو وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتی ہے, غلط ہوتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے, پر جب وہ الٹیمیٹ ریئلٹی تک پہنچتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بات جو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہی تھی وہی بات ایگزیکٹ تھی. تو یہ بھی اللہ کی ایک کتاب ہے. ان نشانیوں کو جب آپ پراپر سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم اور سائنس بالکل ایک بات کہتے ہیں. سائنس از میئر میتھڈ آف اسٹڈی, اور وہ میتھڈ آف اسٹڈی جب بھی آپ اپنائیں گے تو آپ سچائی تک پہنچیں گے, اور سچائی آپ کو قرآن کریم میں ملے گی. بالکل بالکل. سائنس بڑا کم علم ہے اور یقیناً دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے تابع ہے. ڈاکٹر صاحب, سورہ ملک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں سے سجایا. اس کا مطلب سمجھے تو یہ ہوا کہ ہماری پوری 93 ارب نوری سال پر محیط جو معلوم کائنات ہے یہ صرف پہلا آسمان ہے. تو جو باقی کے 6 آسمانوں کی حقیقت ہے اس کو کس طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں, اس بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری کائنات میں بلیک ہولز ہیں بہت سارے. ہمارے اپنی کائنات کے بالکل سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے, اس کا نام سیگیٹیریس اے ہے. جی.
अब ब्लैक होल्स की मिस्ट्री ये है कि इससे इस कायनात की कोई चीज नहीं गुजर सकती, एनर्जी नहीं गुजर सकती, लाइट नहीं गुजर सकता, मैटर नहीं गुजर सकता। सही। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि इमेजिन करें आप किसी तरीके से ब्लैक होल में पहुंच गए, इमेजिन करें, अब सिर्फ सपोजिशन है, तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? कीप गोइंग, जाते रहें, यू माइट एंड अप इन अनदर यूनिवर्स। उनके मुताबिक ये ब्लैक होल जो है ये रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात का, ये नहीं ये अच्छा। कायनात, ये जितना आपको नजर आ रहा है, ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स फैली हुई कायनात जो है, ये सिर्फ पहली कायनात है। दूसरी कायनात का रास्ता जो आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम फैब्रिक बताया कपड़े की तरह, उसमें जो सुराख होता है, जी, जी। ब्लैक जी। होल, वो रास्ता हो सकता है दूसरी कायनात के जाने का। ओके। पर अल्लाह ताला ने अब तक इंसान को वो इल्म नहीं दिया कि वो इस ब्लैक होल से दूसरी कायनात में कैसे जा सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं, ब्लैक होल का भी जिक्र होता है, एक से दूसरी दुनिया में जाने का जिक्र होता है, एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर इतनी कायनातें हैं तो बहुत सारी मखलूक भी होगी जिससे हम अभी जानते भी नहीं हैं, जो भी डिस्कवर हो रहा है। और बताया जा रहा था कि कुछ इस तरह के साइंस भी देखे गए कि कोई एलियन था जो ट्रेवल कर रहा था, तो इस तरह की हकीकत भी हो सकती है जो हम मूवीज़ में देखते हैं। अल्लाह आलम, जो साइंस फिक्शन मूवीज एलियंस की बात करती है वो भी विद इन दिस यूनिवर्स बात करती है। देखिए हम लोगों ने इस कायनात का भी, ये जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई कायनात है ना, हमने उसका अब तक जो है वो 0.001% भी, मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ। जब आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं ना, अगर एक इंसान की एवरेज उम्र 60 से 70 साल है, तो अगर वो पैदाइश से लेकर मौत तक मुसलसल सफर करता रहे तो इस कायनात का कितना एरिया कवर करेगा, मैं आपको बताता हूँ। 0.000000075% पूरी जिंदगी, और ट्रेवल भी करे स्पीड ऑफ लाइट से, जिससे इंसान कभी सफर नहीं कर सकता। तो ये नहीं, हमने तो इस कायनात को भी देखा नहीं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने कहा हुआ है। तो दूसरे आसमान की कभी हम बात भी नहीं कर सकते, अभी बात भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुरान ने आसमानों को समझने के लिए तबकन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी तह दर तह। दूसरी तरफ स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कायनातें झीलों की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टिक हैं। इस हैरत अंगेज मुमासलत को आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत खूबसूरत मुमासलत है। जो मैंने आपको अभी ब्लैक होल का कंसेप्ट समझाया ना, वो भी इसी से रिलेटेड है। कुरान करीम ने लफ्ज तिबा का इस्तेमाल किया, मतलब लेयर्स में है। स्ट्रिंग थ्योरी ने ब्रेन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक दूसरे के ऊपर ब्रेन हैं, लेयर्स हैं। इसे ऐसे समझ ले, एक कपड़ा है, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा है, तो जब इस एक कपड़े में सुराख होता है तो आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में सुराख हो सकता है तो आप तीसरे में जा सकते हैं। तो ये ऐसे ही स्टेक है एक दूसरे के ऊपर, लेयर्स बने हुए। और ये कुरान करीम ने एक ही आयत में ना सिर्फ कायनात का ये बताया कि एक से ज्यादा है, फिर उसकी नंबर एग्जैक्ट बताई कि 7 है, फिर उसका स्ट्रक्चर बताया कि वो लेयर्ड है। और आज की एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च के बाद, सेंचुरीज की रिसर्च के बाद उसके स्ट्रक्चर पे भी पहुंची है, उसके लिमिटेड होने पे भी पहुंची है, उसकी मल्टीवर्स पे भी पहुंची है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ बिग बैंग पर भी रोशनी डालिएगा। साइंसदान बिग बैंग को भी अक्सर कायनात की शुरुआत कहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? और बिग बैंग पॉपकॉर्न की तरह मुसलसल हो रहे हैं, इस पे भी थोड़ा हमें रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, इनिशियली ये कंसिडर किया जाता था कि जैसे एक थ्योरी ये भी कहती थी कि जैसे ये किसी और कायनात से कोई और कायनातें भी हो और वो भी बन रही हो। पर जहां पे बिग बैंग पे साइंस रुक जाती है ना, वो है 10⁻⁻43 सेकंड। 10⁻⁻43 सेकंड से पहले साइंस कहती है कि हमें नहीं पता वो पार्टिकल जिसमें बिग बैंग हुआ कहां से आया, कैसे आया, और श्योर हम नहीं जानते, क्योंकि कुछ भी नहीं था, मैटर नहीं था, एनर्जी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो पार्टिकल आया कहां से। और आप जानते हैं स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं 1980s में, और 1980s में, और वो एथियस्ट है, याद रखिएगा। वो लिखते हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द यूनिवर्स बिगेन द वे इट डिड। मैं ये बता ही नहीं सकता कि ये यूनिवर्स ऐसे क्यों बनी। ऑल आई कैन से दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड हु इंटेंडेड टू क्रिएट बीइंग्स लाइक अस। मैं शायद ये कह दूं कि शायद कोई खुदा हो जो हम जैसी मखलूक को बनाना चाहता हो, और ये एक एथियस्ट बात कर रहा है, उसके बुक में, रिकॉर्ड में अभी भी लिखी हुई है, उसमें मौजूद है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो उन्हें पता ही नहीं 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ, और ये एथियज्म पे सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, उन्हें भी इस बारे में इल्म नहीं है। और डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम आज का अपना जो टॉपिक है वो हज़रत इकबाल के इस शेर के साथ ही कंक्लूड कर देंगे कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फाया कुन।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और नए टॉपिक पर आपके साथ हम सेशन भी करेंगे, आपकी रहनुमाई भी कोई नई दुनिया हासिल एक्सप्लोर करेंगे। करेंगे। बिल्कुल जी, ये भी हो सकता है, नई दुनिया एक्सप्लोर भी करेंगे।